안녕하세요. 저는 한국 필립모리스 채용팀의 하윤희 벨라라고 합니다. 저는 올해 인컴파스 인턴십 프로그램의 채용 업무를 담당하고 있습니다. 이렇게 영상으로 모두 만나 뵙게 되어 반갑습니다. 2023년 올해 한국 필립모리스의 인턴십 프로그램인 인컴파스 채용이 시작되었습니다. 8월 21일부터 9월 10일까지 총 3주간 지원 접수를 받고 있는데요. 오늘 채용 설명회를 통해서 한국 필립모리스 회사와 인컴파스 인턴십에 대해서 상세한 내용과 꿀팁 많이 공유드릴 예정입니다. 참고하셔서 많은 지원 접수와 관심 주시면 감사드리겠습니다. 그럼 본격적인 채용 설명회 시작을 바로 드려볼 텐데요. 먼저 인컴파스 인턴십 프로그램에 대한 영상을 보시면서 시작드리겠습니다. We reached 4 countries to open up PMI to the external world, to keep you, the intern, at the center of everything, to turn diligent, dedicated problem solvers into potentially full-time employees. We reached 33 countries. We changed to become better for you. We implemented new learnings and feedback, adapted to the changing times, and made the internship process fun for you. We reached 44 countries. We adapted like the rest of the globe. We met you where you were, in the virtual world. While the place of learning and interaction changed, the learnings and project experiences themselves did not. The assessments and fun too took place in a screen, and we built a stronger community online. From getting training from industry experts to becoming industry experts yourself. From facing challenging problems to finding their solutions. You did it all. Now in 2022, we are changing so you can make a change at Incompass. A revolutionary change that will shape the future. With you, we will be stronger together and have endless experiences. Work towards a smoke-free future to make history. 네, 인컴파스는 필립모리스 글로벌 인턴십 프로그램으로 필립모리스 내 한국을 포함한 40여 개 넘는 국가에서 인턴십이 진행되고 있습니다. 인컴파스는 8주간의 인턴십 프로그램으로서 체계적인 커리큘럼을 기반으로 프로젝트를 준비하면서 비즈니스에 실제적인 임팩트를 주고 기여할 수 있습니다. 이렇게 매력적인 요소가 너무 많은 인컴파스 인턴십 프로그램. 오늘 채용 설명회를 통해서 인턴십에 대해서 상세하게 소개해드려 보겠습니다. 오늘 채용 설명회는 5가지 꼭지로 진행을 드릴 예정인데요. 우선 첫 번째로 한국 필립모리스 회사에 대해서 소개를 드리고요. 다음으로는 인컴파스 인턴십 프로그램 소개와 이어서 지원 절차와 방법, 그리고 작년에 인턴십 지원자분을 통해서 듣는 지원 꿀팁에 대해서도 공유 드리겠습니다. 그리고 이어서 PMK, 즉 필립모리스 코리아의 현직자분들과 직원 토크쇼를 진행하며 직무에 대해서 생생한 말씀을 나눠보겠습니다. 마지막 순서로는 여러분들께서 인컴파스 지원에 앞서서 궁금하실 만한 내용들을 모두 모아 답변 드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그러면 첫 번째 순서로서 한국 필립모리스 회사에 대한 소개를 진행드려 보겠습니다. 저희 회사 소개를 진행 주실 아시아 채용팀을 이끌고 계신 제이미님을 소개해 드리겠습니다. 오늘 여러분들 시간 내주셔서 다시 한번 감사드리고요. 저는 오늘 간략하게나마 하지만 디테일하게 우리 필립모리스에 대해서 그리고 한국 필립모리스에 대해서 설명드리고자 합니다. 제가 본격적으로 시작하기 앞서서 간략하게 한번 비디오로 시작을 해볼까요? Imagine a business turning its back on what made it so well known in the first place. Imagine reinventing yourself to become something so different to what you once were. Imagine
making a decision that results in the disruption of the very industry you operate in. At Philip Morris International, we've done exactly that. Our goal? Deliver a smoke-free future and transform for good. Replace cigarettes for good. Why? Because it's the right thing to do. It's a well-known fact, smoking is harmful, yet there's still 1.1 billion smokers out there. And according to the WHO, that number will be the same in 2025. Quitting tobacco and nicotine altogether is always the best decision, but many don't. So for adults who don't quit, access to less harmful smoke-free alternatives can be part of the solution. Since 2008, we've invested more than $9 billion in the research and development of smoke-free products. We've hired hundreds of talented, innovative scientists, engineers, and change-makers to see our goal through. We are the only company within the traditional international tobacco sector to have committed to phasing out cigarettes. We don't need to imagine a smoke-free future. We're delivering one. 네, 잘 보셨는지요? 스모크 프리 퓨처에 대한 비전에 대한 설명이었습니다. 시작으로는 필립 모리스 인터내셔널에 대해서 먼저 시작을 하겠습니다. 저희 회사는 이제 176년의 역사를 자랑하고 있습니다. 그래서 1847년도에 설립이 되었고요. 작년 기준으로 매출이 318억 달러, 한국 원화로 환산을 했을 때 대략적으로 40조 원 넘는 금액으로 이해하시면 될 것 같고요. 현재 전 세계적으로 우리의 필립 모리스 제품을 사용하고 계신 사용자 수는 1억 명이 넘죠. 1.5억 명 되고요. 그리고 저희가 자랑스럽게 생각하는 부분은 자체적으로 모든 저희 프로덕트를 직접 제조하고 있고, 또 전 세계적으로 50개 넘는 공장을 보유하고 있습니다. 실질적으로 저희가 판매하는 저희 제품을 판매하는 국가 수도 180개국이 넘고요. 저희가 이런 연기 없는 세상으로 달려가는 그런 여정에 함께하고 있는 우리 임직원 수도 글로벌하게 7만 명이 현재 넘는 상태고요. 그리고 중요한 부분이 아무래도 지속적으로 투자와 또 연구를 해야 되는데 1,500명이 넘는 글로벌 연구원들과 또 과학자들이 함께 하고 있습니다. 지금까지 그리고 현재 저희가 보유하고 있는 브랜드 중에 5개가 상위 브랜드가 있고요. 그리고 전 세계 상위 15개 일반 담배 브랜드 중 저희가 보유하고 있는 그런 브랜드들이 상당히 많다고 이해하시면 될 것 같습니다. 그리고 제 앞서서 설명드린 것처럼 담배 연기 없는 미래라는 비전을 저희가 갖고 있고요. 그것에 대한 어떤 프로덕트 그리고 우리가 어떻게 진행하고 있는지에 대해서 짧게 설명을 드리자면 현재 PMI 저희 필립 모리스의 비연소 제품 사용자 수가 2,500만 명에 달합니다. 그리고 연소가 아니라 비연소 제품을 구매할 수 있는 국가도 이제 73개국이 되고요. 무엇보다도 이제 웰니스와 헬스를 지속적으로 넓혀 나가고 있는 와중에 작년에 이제 순매출이 해당되는 웰니스와 헬스케어 분야에서 지금 올리고 있는 순매출이 3억 달러 이상이 되고 있습니다. 아무래도 이제 자연 친화적인 부분들 되게 지금 화두죠. 그래서 environment 관련해서는 저희가 재활용 할 수 있는 제품들을 최대한 재활용하고 있고요. 86% 수거센터로 반환되고 재활용하고 있고요. 그리고 또 중요한 부분들 담배꽁초 줍기 프로그램과 캠페인도 적극적으로 참여를 하고 있습니다. 오퍼레이션 임팩트 어떻게 우리가 임팩트를 주고 있을까요? 소셜로 봤을 때는 저희 글로벌하게 그 임원 중에 여성 비율이 40%가 넘습니다. 상당히 높은 비율이라고 할 수가 있고요. 그리고 이제 탄소 관련된 정보 공개 프로젝트도 참여를 하고 있고 현재로는 AAA의 레이팅을 받고 있습니다. 그래서 전반적으로 저희 어떤 제품이 됐던 저희가 회사를 운영하고 나아가는 데 있어서 사회적으로 기여를 하고 더군다나
이 관련 탄소 관련된 그리고 자연 환경에 대한 많은 신경을 쓰고 있다라는 것이 보여집니다. 다음으로 넘어갔을 때는 이제 다들 궁금하시는 부분이죠. 필립 모리스 인터내셔널도 중요하지만 한국 필립 모리스에 대한 설명을 진행드리겠습니다. 한국 필립 모리스는 89년도에 설립이 됐고요. 34년의 역사를 자랑하고 있습니다. 그 양산 공장 다국적 담배 기업으로는 최초로 국내 생산 시설을 설립을 했습니다. 그리고 현재 우리 한국 필립 모리스의 임직원 수는 1000명이 조금 넘고요. 그리고 다들 아시겠지만 저희 2017년도에는 한국 국내 최초로 권헬형 전자담배 기기를 출시를 했습니다. 이제 글로벌에서는 40.7% 여성 임원 비율을 제가 설명을 드렸는데 한국에서는 여성 임원 비율이 19%에 해당이 됩니다. 이 숫자가 와닿지는 않으실 거라고 생각이 드는데 실질적으로 상당히 높은 편이고요. 국내 기업 평균 대비 약 4배 정도 된다고 이해하시면 되고요. 2년 연속 KCSI 고객 만족 1위를 지속적으로 진행되고 있고요. 그리고 이제 아주 중요한 양성 평등 기업 부분에 대해서는 상당히 저희들은 좀 자부심을 갖고 이 관련된 부분에 있어서 많은 시간과 노력을 쏟고 있습니다. 한국 필립 모리스 역사와 연역에 대해서 짧게 설명드리겠습니다. 앞서 설명드린 것처럼 1989년도에 현지 법인이 설립이 됐고요. 2012년도에는 신공장이 이제 신축이 됐습니다. 그래서 신축과 동시에 또 그쪽으로 이제 이전이 됐고요. 많은 투자를 진행을 했죠. 그래서 최신 시설로 장비를 갖추고 2012년도에 이전을 했고요. 앞서 설명드린 것처럼 국내 최초로 2017년도에 저희의 그 담배 연기 없는 미래 비전을 발표하고 권헬형 전자담배를 한국에서 출시를 했습니다. 최근에는 일루마라는 새로운 기기를 론칭을 했고 전자담배 기기와 스틱 제품들을 작년에 출시해 지금 많은 관심과 사랑을 받고 있습니다. 아래 보시면 다양한 저희의 브랜드를 나열을 해놨습니다. 일루마 테리어, 다들 아시는 말브로, 팔리먼트, 그리고 아이코스 힙스, 버지니아 슬림, 그리고 하모니까지 다양한 한국 필립 모리스의 주요 제품군으로 이렇게 준비를 해드렸습니다. 다음 페이지로 넘어가면 저희 이제 자랑스러운 제가 여러 번 이미 설명드렸죠. 많은 시간과 투자를 해서 2012년도에 신축을 하여 이제 이전을 한 양산 공장의 모습입니다. 그래서 현재로서는 580명의 직원이 양산 공장에서 근무를 하고 있고요. 그리고 더 중요한 부분은 그런 것 같습니다. 사회적으로 얼마큼 우리가 기여를 할 수 있고 긍정적인 영향을 미칠 수 있느냐라고 했을 때 양산시 그리고 이제 양산 공장에 속해 있는 양산시에서는 600개 이상의 중소기업과 상생 및 동반 성장을 실천해 나가고 있다고 보시면 되겠습니다. 네, 일하기 좋은 기업인 것이냐? 네, 맞습니다. 일하기 좋은 기업 맞습니다. 그래서 다양하게 외부 인증기관을 통해서 지속적으로 과연 우리가 좋은 방향으로 나아가고 있는지 그리고 정말 일하기 좋은 기업으로 지속적으로 노력을 해서 만들어 나가는 데 있어서 정말 우리가 올바른 방향으로 제대로 실천하고 있는지에 대해서 늘 점검하게 되는 것 같습니다. 다행스럽게도 탑 인플로이어 인증을 4년 연속으로 받고 있습니다. 그래서 아시아에서도 획득을 했고 한국에서도 획득을 했습니다. 그래서 3년 그리고 이제 4년 연속으로 이 해당되는 고용주 인증을 받았고요. 다양한 것들을 이제 검증하게 되지만 여기 오른쪽에 나열되어 있는 것처럼 우리가 우리 직원들을 위해서 일하기 좋은 근무 환경과 다양한 개발 기회를 제공하고 있습니다. 많은 분들이 좋아하시는 금요일 오전 반일 근무제 그리고 학위 휴가 제도도 있습니다.
양성평등 인증, 앞서 설명드린 것처럼 상당히 중요한 부분이고, 우리가 지속적으로 신경 써서 실천해 나가고 있다고 보시면 되고요. 그리고 웰빙은 상당히 중요한, 우리 모두에게 중요한 부분인데, 지속적으로 우리 직원들과 소통을 하고 건강에 대해서 심지어 쿠킹, 재테크까지 다양하게 강좌를 준비했고, 웰빙에 대해서도 지속적으로 직원들을 위해서 준비하고 실천해 나가고 있습니다. 그리고 여성분들에게는 최대 18주의 양육 휴가까지 준비되어 있다고 보시면 되겠습니다. 네, 이제 좀 더 구체적으로 우리 PMK, 필립 모리스 코리아의 조직에 대해서 설명을 드리고자 합니다. 저희 한국 필립 모리스는 크게 봤을 때 세 가지 그룹으로 나눠지고요. 커머셜, 이네이블링 펑션, 그리고 오퍼레이션스로 나눠집니다. 커머셜 안에는 다양한 팀들이 존재하는데요. 커머셜 오퍼레이션스, 컨슈머 익스피리언스, 컨버스티블 캐터고리, 그리고 마케팅 앤 디지털입니다. 그래서 해당되는 조금씩 다른 일들을 하는 팀들이 큰 그룹에 속해 있지만, 결론적으로 우리 고객들이 필요한 니즈, 그리고 어떻게 조금 더 효과적으로 고객들에게 좋은 경험을 가져다 줄 수 있는지, 그리고 고객의 니즈가 무엇인지, 어떻게 우리의 스모크 프리 비전을 잘 전달할 수 있는지, 이런 것들 많은 고민을 하고 연구를 하고 실질적으로 실천해 나가는 그런 부서라고 이해하시면 될 것 같고요. 그리고 두 번째 이네이블링 펑션은 말 그대로 앞에서 우리 고객들과 소통을 하고 고객들과 우리의 다양한 제품에 대해서 이야기를 하고 또 좋은 경험을 전달해 주는 팀들이 커머셜에 있다면, 이네이블링 펑션 같은 경우는 여기에서 보시다시피 파이낸스, 스트래티지 앤 프로그램 딜리버리, 익스터널 어페어스 대관 쪽이죠. 커뮤니케이션스 PR 쪽이고, 피플 앤 컬처 인사부, 그리고 IT와 법무팀 앤 컴플라이언스로 이렇게 구성이 되어 있고, 이런 팀들이 뒤에서는 사실상 앞에서 열심히 우리 고객들과 소통하는 커머셜 팀이 원활하게 효과적으로 좋은 결과를 만들어낼 수 있도록 뒤에서 열심히 협력하면서 다양하게 스포트를 하는 그런 부서들이라고 이해하시면 될 것 같고요. 마지막으로 오퍼레이션스 쪽은 쉽게 이해하시려면 공장 측에 제조에 속해 있는 분들이라고 이해하시면 될 것 같습니다. IT, 리걸 앤 컴플라이언스, 그리고 오퍼레이션스 쪽은 지금 색깔이 이제 회색으로 된 이유는 글로벌 펑션, 글로벌 부서로 이제 따로 빠지기 때문에 글로벌 팀들과 더 긴밀하게 일을 한다고 보시면 되고요. 올해의 인컴파스 인원을 지금 집중적으로 포커스를 맞추는 팀은 커머셜 오퍼레이션 팀, 그리고 마케팅 디지털 팀에서 여러분들을 기다리고 있습니다. 네, 다음 슬라이드로 이제 넘어가면 PMI 리더십 모델이라고 써 있는데요. 실질적으로 인재상이죠. 그래서 우리가 조직으로서, 그리고 어찌 됐든 매일 만나서 협력하고 일하는 그룹으로서 우리가 어떤 일하는 방식을 지향해야 되는지, 그리고 우리가 일을 하면서 어떤 부분들을 중요시 생각해야 되는지 가이드로 준비해 놓은 세 가지 박스와 거기에 맞는 설명드립니다. 컨슈머 퍼스트라고 했을 때 컨슈머들은 말 그대로 컨슈머, 고객들 가리키는 단어인데요. 저희 PMI에서는 물론 저희 제품들을 소비하는 고객분들도 고객이지만, 제가 일을 하면서 당장 접점이 있고 엔게이지먼트를 하고 교류를 하고 함께 협력해 나가는 모든 사람들이 나의 컨슈머이다 라고 이제 이해하시면 될 것 같습니다. 그렇게 되면 모든 함께 협력하고 접점이 있는 모든 분들이 나의 고객이 됨으로써 일하는 데 있어서는 더 효과적으로 좋은 결과를 만들어 나갈 수 있는 발판이 된다고 이해하시면 될 것 같고요. 포워드 루킹 같은 경우는 말 그대로 미래지향적으로 많은 것들을 바라보고 그런 자세로 일을 하자라는 뜻입니다. 그래서 우리가 우리의 좋은 점들, 부족한 부분들 어떻게 채워나갈 수 있는지,
협력을 해서 혹은 스스로 배움을 통해서 채워나갈 수 있는지에 대해서, 그리고 그 와중에 언제 어떻게 효과적인 결정을 내려서 이 사업에 도움이 될 수 있는지 미래지향적으로 forward-looking으로 그런 자세로 임한다라고 이해하시면 되고요. 제일 중요할 수 있는 empowering people입니다. 말 그대로 어떻게 우리가 긍정적인 선한 영향을 같이 일하는 분들과 좋은 영향을 미칠 수 있는지 이런 것들에 대해서 고민하고 함께 협력하고 만들어 나가자라고 이해하시면 될 것 같습니다. 네, 다음 슬라이드로 이제 넘어가면서 설명드리자면 our culture에 대해서, 우리의 컬처에 대해서 설명드리겠습니다. 왼쪽에 보시면 이코셀러리 글로벌 서티피케이션에 대해서 로고가 지금 준비되어 있는데요. 글로벌하게 한국 필름으로서 포함해서 우리는 남녀 평등한 월급 컴pen세이션 제도를 실행하고 있습니다. 그래서 이 부분에 대해서도 최초로 인증을 받은 기업이라고 이해하시면 되고요. 그리고 두 번째로는 앞서서 설명드린 것처럼 우리 톱 인플로이어 인증을 4년 연속으로 받았기 때문에 우리가 우리 직원들을 위해서 다양한 복지에서부터 교육, 성장할 수 있는 다양한 발판들을 어떻게 만들어 나가는지, 그리고 효과적으로 이행하고 있는지에 대해서 인증을 받았다고 이해하시면 될 것 같습니다. 마지막으로는 우리가 상당히 좀 자랑스럽게 여기는 부분은 님 문화입니다. 3년 전부터는 한국 직함을 없애고 님 문화로 전환을 했습니다. 그 뜻은 대표이사님, 부장님, 과장님 이런 방식으로 호칭이 아닌 님 문화로 전환을 했기 때문에 우리가 같은 일을 하고 있지 않고 또 조금씩 경력이나 노하우나 이런 것들이 다를 수 있겠지만 모두 함께 협력하고 일하는 데 있어서는 모두 동등하게 서로 대할 수 있는 그런 기반을 만들었다고 이해하시면 될 것 같습니다. 우리의 베네피트스에 대해서 간략하게, 더 많지만 시간이 없는 관계로 최대한 핵심적인 부분들만 준비했습니다. 그래서 조금 전에 설명드린 어떤 수평적인 그런 조직 문화, 님 코칭, 님 문화로 전환을 하면서 주니어가 됐던 시니어가 됐던 편하게 우리가 발언권을 갖고 소통할 수 있는 그런 환경을 만들었고 지속적으로 신경을 쓰고 있습니다. 남녀 평등도 중요하죠. 수평적인 조직 문화와 더불어 성별에 관계없이 성과 기반으로 다양한 기회를 커리어적으로 많이 제공을 하고 있고요. 그리고 복장도 사실상 제한이 없습니다. 캐주얼 드레스 코드 혹은 스마트 드레스 코드 이렇게 많이 하는데요. 정장과 넥타이 이런 문화는 사실상 없다고 보시면 되겠습니다. 앞서 설명드린 컴퍼니 서머 베케이션, 서머 리브가 또 준비가 되어 있습니다. 그래서 모두 열심히 일한 만큼 중요한 또 휴식, 학예 휴가 제도를 시행을 하고 있고요. 다음으로는 이제 플렉시블 워킹 타임이라고 저희가 부르는데요. 우리가 하는 일들, 속해 있는 부서나 팀이 다 다르고 다양할 수밖에 없고 거기에 맞춰서 나에게 맞는 출퇴근 시간을 자유롭게 정하고 거기에 맞춰서 플렉시블 워킹 타임에 진행을 하시면 된다고 저희가 준비를 했고 오전 8시부터 오후 10시 사이에 출근이 가능하고 또 거기에 맞춰서 퇴근 시간도 맞춰서 퇴근을 하시는 그런 제도라고 보시면 되고요. 다양한 회사들이 이미 갖추고 있고 저희 또한 갖추고 있는 장기 근속자 포상은 매 5년마다 포상으로 제공을 하고 선택적 복리 후생도 다양하게 준비되어 있고 그 중에 하나가 이제 포인트 카드 지급으로 모든 직원들이 받아서 사용할 수 있도록 준비가 되어 있고요. 출산 축하금, 그리고 자녀 학점 기본적으로 준비가 되어 있고 중요한 건강검진 그리고 자기개발에 대한 어떤 지원 그게 영어 교육비가 됐던 북클럽이 됐든
온라인 강좌가 됐던 다양하게 준비가 되어 있고요. 당연히 경조사 지원까지도 준비가 되어 있습니다. 더 많은 베네핏들이 있지만 오늘은 여기까지 설명을 드리기로 하고요. 다음으로 넘어갔을 때는 양산에 대한 또 별도의 또 베네핏이 있습니다. 사내 식당을 운영을 하고 있고요. 균형 잡힌 그런 식당을 직원들에게 식사를 무료로 지금 제공이 되고 있고, 무료로 역시 출퇴근 통근버스도 준비되어 있고, 그리고 웰빙, 또 쉬어갈 수 있는 그런 제도, 그런 문화를 지속적으로 강화시키기 위한 요가와 헬스룸도 시설이 잘 갖춰져 있다고 이해하시면 될 것 같습니다. 이제 저희 그 HQ 한국 그 본사 사진들이 몇 장 준비되어 있는데요. 깔끔하죠. 저희는 이제 여의도 IFC 1에 지금 자리를 하고 있습니다. 25층, 26층 이렇게 사용을 하고 있습니다. 뷰가 너무 좋죠. 한강 뷰가 정말 끝내줍니다. 좀 휴식을 취하면서 점심시간이 됐던 일을 하다가 잠깐 한강 뷰를 보면서 릴렉스하는 그런 시간을 많은 직원분들이 갖고 있고, 아무래도 출퇴근할 수 있는, 좀 더 편리하게 출퇴근할 수 있는 그런 위치에 자리 잡고 있어서 여러 가지로 좀 편리함을 갖춘 그런 사무실이라고 보시면 되고요. 양산 같은 경우는 많은 분들이 트랜스포메이션 원팀 스피릿 다양하게 웃으면서 사진을 찍었는데, 양산에도 앞서 설명드린 것처럼 다양한 베네핏이 준비되어 있고 시설도 거기에 맞춰서 준비되어 있습니다. 휴식을 취할 수 있는 라운지, 그리고 언제나 가서 편하게 맛있는 커피를 마실 수 있는 캔틴과 다양한 음료가 준비되어 있고요. 그리고 역시나 웰빙이 중요하니까 짐, 헬스 시설과 요가와 필라테스도 지속적으로 강좌도 준비되고, 다양한 분들이 시설을 통해서 그런 웰빙에 대한 시간을 갖게 되고 또 그럴 수 있도록 다양한 시설이 준비되어 있습니다. 이어서 좀 오피스, 양산 오피스에 대한 좀 사진, 카페테리아까지 준비되어 있는데요. 카페테리아에서는 무엇이 제공되느냐 간략하게 오늘 좀 준비를 해왔는데, 너무 먹음직스러운 그런 다양한 식단, 물론 일반 식단 크게 신경을 안 쓰는 분들도 있지만 엄격하게 식단을 지키는 분들도 있기 때문에 다양한 직원분들의 니즈에 맞춰서 준비되어 있고요. 그리고 이제 마지막으로 아무래도 블로그나 영상으로 직접 양산에서 근무하시는 분들, 그리고 서울 본사에서 근무하시는 분들이 본인의 여기 써 있는 것처럼 신입의 하루 혹은 6년차 직장인의 하루에 대해서 쭉 아침 출근부터 퇴근 시간까지 다양한 모습들을 촬영을 해서 올린 영상들이 있기 때문에 오늘 간략하게 웨비나를 통해서 필름모러스 인터내셔널, 그리고 한국 필름모러스, 그리고 더 나아가서 정말 관심을 갖고 계시는 우리 인컴파스 인턴십에 대해서 다양한 정보를 가져가시고, 이어서 유튜브에서 이런 영상들을 통해서 더 많은 모습들을 보시고 이제 좀 이해하시면 좋을 것 같습니다. 네, 그러면 제 파트는 여기까지고요. 필름모러스 정말 일하기 좋은 기업이라고 생각을 하고 이에 맞는 자부심을 갖고 있습니다. 여러분들도 한번 다양하게 알아보시고 다음 파트인 벨라님을 통해서 인컴파스 인턴십 프로그램에 대해서 설명을 들으실 건데요. 많은 정보를 흡수하시고 가져가시고 한번 도전해 보시면 좋을 것 같습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다, 선생님. 모두 한국 필름모리스에 대해서 더욱 많은 것을 알아가실 수 있는 소중한 시간이 되셨기를 바라겠습니다. 제이미님 진행해 주셔서 다시 한번 감사드립니다. 감사합니다. 네, 다음 순서로는 필름모리스 인턴십 프로그램인 인콤파스에 대해서 본격적으로 소개해 드리겠습니다. 인콤파스란 무엇일지 낱낱이 공개해 드리겠습니다. 우선 간단한 인콤파스 소개 영상을 하나 보고 가시겠습니다. Hello, my name is Dabin Son. And actually, the Encompass internship itself was my first internship ever.
So I wanted to challenge myself working in the real environment. Encompass itself, it's always a very good opportunity for me to learn about the business operatives, and also it's a very good chance for me to actually talk with the really important stakeholders. Normally in other company internships, I wouldn't be able to have the chance to actually go into meetings and talk with them about the business. There are a lot of foreign people, and also even with the people who actually joined the company through the Encompass, there are a lot of people from different backgrounds, not just Japanese. Some people are from China, some people are from Korea. And as I said before, when I had to do my project, I have to contact with these stakeholders. And these stakeholders had different experiences, even if they are in the same team. And yes, it was quite easy for me to access with these foreign people. 영상에서 보신 바와 같이 인컴파스 인턴십 프로그램을 통해서 여러분들께서는 글로벌 환경에서 비즈니스에 대해 알아가고 배우고 또 다양한 네트워킹을 구축하실 수 있습니다. 인컴파스에 대해서 어떤 프로그램인지 본격적으로 살펴보겠습니다. 먼저 인컴파스를 처음 들으시는 분들께서는 조금 생소하실 수 있을 것 같아요. 이름을 설명드리면요. 이제 콤파스라는 단어는 방향을 잘 잡을 수 있게 도와주는 도구라는 의미잖아요. 이처럼 여러분들께서도 이제 진로 방향에 있어 보다 클리어하게, 명확하게 설정해 가실 수 있도록 저희 인컴파스 프로그램이 길잡이 역할을 한다고 보시면 되세요. 그래서 이런 진로 컴파스 역할을 하는 인컴파스 프로그램을 통해서 인턴 여러분들께서는 한국 필립모리스뿐만이 아니라 여러분들만의 역량과 진로를 알아가시고 개발하실 수 있고요. 더 나아가 여러분의 커리어 여정을 필립모리스와 함께 시작하시게 됩니다. 그러면 인컴파스 프로그램만의 차별적인 요소에 대해서 소개해드리면요. 먼저 비즈니스에 실질적으로 임팩트를 줄 수 있는 프로젝트를 리드하실 수 있습니다. 실무적인 역량도 키워나가실 수 있고 무엇보다도 이 모든 것을 비즈니스 현장에서 생생하게 경험하실 수 있습니다. 또한 전 세계 7만여 명 이상의 임직원분들이 근무하고 있는 외국계 회사로서 글로벌한 환경에서 근무하실 수 있는데요. 한국 지사에도 외국인 임직원분들이 많이 근무를 하고 계셔서 함께 소통하실 일이 잦습니다. 글로벌 배경의 리더분들과 온라인, 오프라인으로 밀접하게 근무할 수 있는 기회도 큰 장점 중에 하나입니다. 또한 굵직한 프로젝트들을 리딩하시게 될 텐데요. 선배님들이신 코치와 버디님이 함께 이끌어주시고 많은 피드백과 도움을 주실 거예요. 또한 한국 필립모리스의 다양한 팀과 임직원분들이 같이 협업하시면서 든든한 멘토링과 네트워킹을 형성하실 수 있습니다. 저희 한국 필립모리스는 2023년 담배 판매 기업 시가총액 기준으로 글로벌 1위 기업입니다. 이런 큰 규모의 업계를 선도하는 외국계 회사에서 굵직한 프로젝트를 수행하시면서 여러분의 커리어 여정을 한국 필립모리스와 쌓아나가시길 바라겠습니다. 무엇보다도 인턴십 평가를 마치고 나면 채용 전환의 기회도 주어진다는 점이 정말 큰 장점 중 하나입니다. 인컴파스는 10월 중순에 시작하는 8주 동안의 인턴십 프로그램입니다. 먼저 프로그램 초반에는 입사 교육을 진행하시면서 회사와 문화, 시스템에 적응하시게 됩니다. 이후 프로젝트를 준비하기 위해 부서의 버디, 코치분들과 프로젝트에 대해서 계속적으로 빌드업해 나갈 예정입니다. 이어서 마지막 8주차 때에는 프로젝트에 대해서 임원진 분들께 발표를 하시면서 어세스먼트 절차까지 완료하시게 됩니다. 잊지 못할 소중한 추억과 경험을 쌓으실 수 있을 텐데요. 여러분 모두 인컴파스 인턴십 프로그램에 실제 지원 후 입사하셔서 같이 모두 함께 하시기를 기원하겠습니다. 프로그램이 알찰 뿐만이 아니라 저희 인컴파스 프로그램은 이제 복리후생 측면에서도 만족하실 수 있도록 제공드리고 있는데요. 한국 필립모리스는 전 임직원 분들께서 복리후생적인 면에 있어서 만족하시고 또 긍정적으로 환경에서 근무하실 수 있도록 다양하게 제공을 하고 있어요. 이 중 인턴십에 참여하시면서 두드러지는 베네핏 면에 있어서는 다음과 같이 3가지로 한번 제가 추려보았는데요.
필립 모리스는 먼저 굉장히 수평적인 조직으로서 직원분들께서 직급, 나이와 상관없이 스피커, 의견을 개진하면서 비즈니스와 조직을 개선하는 데 자유롭게 기여하실 수 있습니다. 또한 자기 개발을 위한 다양한 교육들을 제공하고 있습니다. 제2외국어 강의나 전자도서 등등 다양한 주제의 강좌와 교육을 들으실 수 있고요. 마지막으로 다양한 배경과 국적의 프로페셔널과 리더분들과 협업하면서 다이내믹하고 탄탄한 네트워킹을 구축하실 수 있습니다. 지원 방법 또한 매우 간단한데요. 바로 소개해 드리겠습니다. 8월 21일 월요일부터 지원서를 받고 있습니다. 이후 9월 10일 일요일까지 3주 동안 서류 접수가 진행됩니다. 지원 절차는 정말 간단한데요. 저희는 서류 전형에서 이력서, 자소서나 자격증과 같은 서류를 제출받고 있지 않습니다. 홈페이지 지원 접수 링크 통해 기본적인 인적사항만 입력 주시면 클릭 몇 번으로 간단하게 지원을 완료하실 수 있습니다. 저희는 지원자 여러분께서 어떠한 분이신지, 어떠한 삶을 살아오셨는지가 가장 궁금하기 때문에 서류 전형에서 여러분의 이야기를 들려주시기를 기대하고 있습니다. 지원을 완료하시고 다음 단계로 통과하실 경우 디지털 인터뷰, 즉 비디오 녹화 인터뷰에 대한 안내를 메일로 받아보시게 될 예정입니다. 디지털 비디오 인터뷰 진행 시에 보다 상세하게 가이드 사항을 이메일로 받아보시게 될 텐데요. 일반적인 토익 스피킹과 어느 정도 유사하다고 보시면 됩니다. 인터넷 커넥션이나 편안한 장소, 편안한 시간대에 준비하셔서 영어 질문에 답변하시면 됩니다. 여러분의 답변은 녹화가 되고요. 정식 질문 전에 연습하실 수 있는 기회 또한 함께 제공됩니다. 연습하실 때 뒤에 배경이라던가 소음과 같은 여러분의 모습이 화면에 잘 나오는지 점검 부탁드리겠습니다. 여러분께서 희망하실 경우 카메라를 끄고 녹화하실 수도 있는데요. 이렇게 비디오 인터뷰를 저희가 진행을 하는 이유는 어떤 편견도 없이 여러분에 대해서 궁금하기 때문입니다. 질문에 있어서 정해진 정답은 없고요. 최대한 임팩트 있게 여러분의 로직과 생각을 들려주시면 됩니다. 해당 디지털 비디오 인터뷰는 메일을 받으시고 7일 안에 반드시 알려주셔야 합니다. 디지털 비디오 인터뷰를 통과하시게 되면 다음으로는 온라인 인적성 시험에 대해 메일 안내를 받아보시게 될 예정입니다. 온라인 인적성의 경우 언어 선택이 가능해서 편하신 언어로 자유롭게 선택 가능합니다. 비디오 면접과 마찬가지로 편안한 장소에서 인터넷 커넥션에 이상은 없는지 확인하신 후 치르시면 됩니다. 이 또한 시스템상 연습 문제 기능이 있기 때문에 정식 테스트를 치르시기 전에 연습 문제로 유형에 익숙해지신 이후에 치르시기를 권장드립니다. 비디오 면접과 마찬가지로 또 온라인 인적성 시험에 대해 메일 안내를 받아보시는 날 기점으로 7일 이내에 완료 주시면 됩니다. 온라인 인적성 시험을 통과하시게 되면 마지막으로 최종 면접인 On-Ground Assessment, 일명 OGA 절차에 대해 메일 안내 받게 되실 예정입니다. 생소한 이름이죠? 네. OGA는 최종 면접 전형으로 봐주시면 되시고요. 그룹으로 보게 되십니다. 다른 최종 지원자 분들과 함께 면접을 보시면서 그룹 면접, 개별 면접, 발표 등 다양한 방식으로 풀데이 면접을 진행합니다. OGA 최종 면접을 진행드리기에 앞서 OGA에 참석하시는 지원자 여러분들께 사전에 화상으로 어떻게 좀 OGA 최종 면접이 진행이 될지 상세하게 저희가 트레이닝이나 교육을 드릴 예정입니다. 이 OGA 면접은 비단 30분, 1시간 안에 결과가 판가름 나지 않는 풀데이의 다양한 방식으로 여러분들을 알아갈 수 있는 기회가 있기 때문에 더욱더 의미 있는 절차라고 볼 수 있습니다. OGA까지 마치고 최종 합격하신 분들께서는 10월 중순에 한국 필립 모리스 인컴파스 인턴십을 시작하시게 됩니다. 세부적인 지원 절차에 대해 소개해드렸는데요. 그러면 전반적인 인컴파스 채용 스케줄 일정을 살펴보겠습니다. 먼저 9월 10일까지 받고 있습니다. 서류 전형을 통과하시게 되면 디지털 비디오 인터뷰를 보게 되시고요.
해당 비디오 면접을 통과하시게 되면 온라인 인적성 시험을 보게 되십니다. 지원 접수 이후 통과하시면 총 2가지 테스트를 진행하게 되시는 거죠. 두 번째 시험인 인적성 시험을 통과하시게 되면 마지막으로 최종 면접인 On-Ground Assessment, OGA를 진행드리게 되고요. 이로써 최종 통과하시는 인턴분들의 경우 오퍼를 받게 되시면서 입사 절차를 거치시게 됩니다. 그렇다면 지원 절차를 상세히 살펴보도록 하겠습니다. 저희는 서류 전형에서 이력서, 자소서, 자격증과 같은 이러한 서류들을 제출 주실 필요가 없다 보니 지원 절차가 굉장히 간소한 편입니다. 정말 클릭 몇 번으로 간단히 지원을 완료 주실 수 있는데요. 먼저 저희 홈페이지 또는 공고 링크에서 지원하러 가기 링크를 클릭하시면 이러한 인컴파스 커리어 웹사이트에 랜딩하시게 됩니다. 여기에서 화면에 보이시는 빨간색 박스에 Apply Now 링크를 클릭하시고 지원 절차를 진행 주시면 되는데요. 간단한 기본 인적사항, 지원을 희망하시는 부서, 영어 능력 정도만 기재하시면 지원이 모두 완료되시게 됩니다. 이력서를 업로드하시는 항목도 있지만 스킵도 가능해요. 평가에 전혀 영향을 미치지 않습니다. 부서나 직무에 대한 정보가 궁금하실 경우 홍보 홈페이지 내에서 보다 상세하게 확인하실 수 있습니다. 많은 참고 부탁드리고요. 지원하실 때 홈페이지 내에서 포지션 로케이션이 사우스 코리아로 되어 있는지만 다시 한번 유의하시면서 지원하시면 되시겠습니다. 네, 모든 것에는 다 첫 시작이 있기 마련이죠. 그래서 먼저 여러분들께서 지원을 주시면 다음 절차는 그때그때 저희가 드리는 상세한 안내사항에 따라서 차근차근 진행 주시면 됩니다. 일단 지원부터 시작해 보시죠. 네, 다음으로는 여러분들께 지원하실 때 꿀팁을 공유 드리기 위해서 작년 인컴파스 인턴십을 진행한 인턴분을 모셔보았습니다. 선배 인턴분을 통해서 생생한 인컴파스 지원 꿀팁을 지금 알아보겠습니다. 안녕하세요 주인님, 본인 소개와 인컴파스 지원 꿀팁을 공유 주시면 감사드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 필드 커머셜 부서에서 근무하고 있는 김주희입니다. 저는 작년 인컴파스 필드 세일즈 직무로 지원해 인턴십을 거쳐 한국 필립 모리스에 입사하게 되었습니다. 저 또한 과거 인컴파스 지원자였던 만큼 이번 인턴십 채용에 있어 많은 팁들을 공유드리고자 합니다. 그럼 바로 시작해 볼게요. 첫 번째로 굉장히 실질적인 팁인데요. 일단 스피드가 중요합니다. 매 절차마다 좀 순발력을 요구하는 것 같아요. 1차원적으로 말씀드리면 최대한 빨리 지원하시는 걸 추천드려요. 이 다음 절차에 대한 안내 메일이 날라오면 바로바로 진행하는 것이 유리한데요. 저 같은 경우에는 공고가 뜨자마자 바로 지원해서 마지막 관문인 최종 면접까지 준비할 시간적 여유를 확보한 게 큰 도움이 되었습니다. 마지막 날까지 미루지 마시고 최대한 빨리 지원하세요. 두 번째로는 자신의 경험을 잘 정리해서 논리 있게 풀어나가는 것이 중요하다고 느꼈어요. 디지털 인터뷰나 온라인 어세스먼트, 그리고 OGA인 On-Ground Assessment까지 짧은 시간 내에 답변하고 문제를 풀려면 그때그때 꺼낼 수 있는 무기가 머릿속에 장착되어야 합니다. 경험을 쭉 나열해보고 문제를 어떻게 해결했는지, 어려운 점은 없었는지, 또 그 과정에서 어떤 것을 배웠는지 스크립트를 짜도 되고 말로 연습해보는 게 굉장히 많은 도움이 되었습니다. 세 번째로는 저희 PMI 리더십 모델인데요. 리더십 모델은 저희 회사의 인재상, 즉 이상적인 모습입니다. 물론 전부 다 부합하면 좋겠지만 한번 쭉 읽어보시고 이 중에서 자신과 가장 잘 맞는 포인트를 골라 설명하고 또 설득할 수 있어야 해요. 여기에 끼워 맞추는 것보다는 내가 어떤 사람인지 솔직하게 드러내서 강점을 부각시키는 게 듣는 입장에서도 좀 더 와닿을 것 같아요. 실제로 인컴파스 전형으로 입사한 동기들을 보면 다 각자의 매력이 있고 이런 개개인의 강점을 좀 좋게 봐주신 것 같아요. 마지막으로는 Engage인데요. 마지막 원데이 면접인 OGA를 앞두고 계신 거라면 축하드립니다. 거의 다 오셨습니다. 짧은 시간 내에 모든 걸 다 쏟아부어야 하기 때문에 꼭 필요한 메시지만 집중적으로 전달하는 게 중요한 것 같아요. 회사가 지원자를 평가하는 자리이기도 하지만 반대로 여러분이 회사를 평가하는 자리이기도 하니 편안하게 또 자신감 있게 참여하시면 좋겠습니다. 끝으로 자신이 먼저 설득되어야만 듣는 사람도 설득할 수 있다는 점 염두에 두시고 열심히 준비하신 만큼 꼭 좋은 결과 있기를 바라겠습니다.
감사합니다. 네, 주인님 감사드립니다. 지원자 여러분들께 정말 주옥 같은 꿀팁만을 공유 주셨는데요. 무엇보다도 주인님께서 실제로 이 과정들을 작년에 거치셨기 때문에 더욱더 생생하고 현실적인 팁들이었던 것 같습니다. 특히 주인님께서 언급 주셨던 꿀팁 중에 필립 모리스 인재사항 내용은 본 채용 설명회에서 앞선 회사 소개 파트에서 저희 제이미님께서 소개해 주셨던 내용인데요. 지원자분들께서는 해당 내용을 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 주인님, 다시 한번 감사드립니다. 네, 다음으로 기다리던 시간이 왔는데요. 바로 한국 필립 모리스에 재직하고 계시는 현직자 직원분들을 만나보실 수 있는 자리입니다. 올해 저희가 인컴파스 포지션으로 모집하고 있는 직무인 마케팅 앤 디지털, 필드 세일즈 두 직무에서 각 근무하고 계신 현직자 임직원분들을 모셔보았는데요. 직무뿐만이 아니라 회사와 문화에 대해서도 상세하게 공유해 주실 예정이어서 여러분 모두 많은 관심과 집중 부탁드리겠습니다. 그러면 저희 오늘 이 자리해 주신 또 새 직원분들을 모셔보도록 하겠습니다. 먼저 이제 새 직원분들께서 각자 또 본인 소개를 진행해 주실 텐데요. 먼저 리나님, 마케팅 앤 디지털 팀의 리나님께서 자기소개를 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 마케팅 앤 디지털 펑션에서 지금 브랜드 마케팅 앤 콘텐츠 팀에서 일하고 있는 오리나라고 합니다. 총 경력은 한 9년 정도 되고요. 필립 모리스에 입사한 지는 한 3년 반 정도 됐습니다. 네, 리나님 반갑습니다. 다음으로는 저희 필드 세일즈 쪽 직무로 이번에 참석 주신 영진님께서 자기소개를 진행 주시면 감사드리겠습니다. 안녕하세요. 저는 7년간 필드에서 FC로 활동을 하다가 올해 6월에 커머셜 오퍼레이션 팀에서 일하게 된 김영진이라고 합니다. 최근에 부서를 이동하게 되어서 새로운 일이 주는 신선함으로 하루하루를 보내고 있습니다. 네, 감사합니다, 영진님. 환영합니다. 마지막으로 우리 주인님, 인콤파스를 작년에 지원하셔서 필립 모리스에 입사하셔서 근무를 하고 계신 주인님 자기소개를 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 필드 세일즈 팀 김주희입니다. 저는 작년 인콤파스 전형으로 들어와 필드 커머셜 부서에서 근무한 지 어느덧 1년차가 되었는데요. 저 또한 과거 인콤파스 지원자였던 만큼 이 자리가 더욱 뜻깊은 것 같아요. 반갑습니다. 네, 세 분 모두 이렇게 자리해 주셔서 정말 환영드리고 감사합니다. 그러면 본격적으로 세션을 시작해 보도록 하겠습니다. 네, 첫 번째 주제에 대해서 말씀을 나눠보도록 할 텐데요. 첫 시작은 좀 재미있는 방법으로 시작해 보도록 하겠습니다. 바로 질문 뽑기를 통해서 질문을 골라볼 텐데요. 다음 화면에 보이시는 저희의 비전인 담배 연기 없는 미래, 스모크 프리 퓨처에 대해서 어떻게 철자를 각각 이렇게 나눠 보았는데요. 이 중에서 또 희망하시는 철자를 이제 직원분들께서 골라서 나오는 질문을 답변해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그러면 먼저 우리 이제 리나님께서 먼저 철자 하나를 골라주시면 감사드리겠습니다. 회의로 하겠습니다. 네네. 회의로 한번 가보도록 하겠습니다. 네, 첫 번째 질문은 바로 한국 필립 모리스에서 어떠한 일을 하시나요? 라는 질문인데요. 네, 이제 세 분의 직무에 대해서 문의가 왔는데 그러면은 먼저 리나님께 먼저 답변을 부탁드려보겠습니다. 네, 저는 지금 브랜드 마케팅 앤 콘텐츠 팀에서 저희 주요 업무는 다양한 팀과의 협업을 통해 판매 제품의 주요 마케팅 캠페인의 전략을 기획하고 실행하는 건데요. 마케팅 전략을 기획할 때 이제 단순히 상업적인 측면만 고려하는 게 아니라 좀 장기적으로 소비자들의 머릿속에 좀 좋은 브랜드로 기억되고 선호되는 브랜드가 될 수 있도록 좀 브랜딩 측면에서도 많이 신경을 쓰고 있고 또 이걸 통해 소비자들이 저희 브랜드와 좀 감정적인 유대감을 형성할 수 있도록 노력하고 있습니다. 그래서 저희 팀은 지금 다양한 채널별로 담당자가 나누어져 있는데 저는 지금 브랜드 리테일, 그래서 브랜드 저희 직영 매장과 공식 판매처의 콘텐츠 기획과 개발을 담당하고 있습니다. 네, 리나님 감사드립니다. 덕분에 또 이제 저희 마케팅 앤 디지털
및 업무에 대해서 지원자분들이 많은 이해를 가져가실 수 있었던 것 같습니다. 그러면 다음으로 우리 영재님께도 이제 어떤 업무를 필드 세일즈에서 주로 하는지 다들 궁금해하실 것 같은데요. 영재님 답변 부탁드립니다. 네, 필드에서 어떤 활동을 하는지 매우 궁금하실 텐데요. FC는 사전에 하루에 방문할 목표를 세우고 목표한 점포들을 방문하게 됩니다. 자세히 홍보물이 좀 잘 보이도록 가이드라인에 맞춰서 설치 및 관리를 하고요. 점주들에게 자사의 제품에 대해 설명하고 회사의 비즈니스를 점주에게 잘 이해시키도록 노력하면서 좋은 관계를 유지하려고 노력합니다. 그 외에도 내 지역의 판매량 활성화를 위해서 늘 고민하고 아이디어를 통해서 다양한 활동을 하게 됩니다. 네, 감사합니다, 영재님. 그러면 우리 마지막으로 주인님, 또 이제 영재님께서 필드 세일즈 직무에 대해서 소개해 주셨는데, 또 주인님의 이제 관점으로도 직무에 대해서 어떤 또 소개를 주실 수 있는지 궁금한데요. 주인님, 답변 부탁드립니다. 필드 세일즈 팀에서는 영업 특성상 판매가 잘 이루어지도록 시장 점유율을 높이는 다양한 활동을 하고 있습니다. 어떻게 하면 자사 제품을 효과적으로 판매할 수 있을지 고민하고 또 그에 따른 영업 전략을 실행하는 부서라고 보시면 되겠습니다. 좀 구체적으로 영업 채널의 고객과 신뢰관계를 바탕으로 담당 소매점 내에서 저희 필립 모리스 브랜드 제품을 관리하고 또 홍보하기 위해 홍보물을 설치하여 최적의 가시성을 확보하는 활동이 있습니다. 이 외에도 소비자 인지도를 높이기 위해 제품에 대해 소매 점주분들을 대상으로 교육하고 또 담당하는 지역 내 자사 제품 판매를 활성화하는 활동을 수행합니다. 네, 감사드립니다. 세 분 모두 덕분에 지원자분들께서 마케팅 앤 디지털 팀과 필드 세일즈 직무에 대해서 쉽게 이해할 수 있었던 자리였던 것 같아요. 그러면은 다음 철자를 한번 골라보도록 하겠습니다. 다음 철자는 영재님께서 한번 이 중에서 골라보시면 어떨까 싶습니다. 네, 저는 세 번째 2를 선택하겠습니다. 그러면 2로 한번 가보도록 하겠는데요. 네. 한국 필립 모리스 혹은 인컴파스 입사를 선택하신 이유는 무엇인가요? 라는 질문인데요. 세 분의 입사 선택하신 이유 정말 궁금한데요. 그러면 리나님부터 한번 답변을 요청드려보겠습니다. 전자담배 기기 제품을 마케팅한다는 것은 좀 결코 쉬운 일은 아닐 것 같았는데 그래도 한번 도전해 보고 싶었어요. 특히 아이코스 유저인 저로서 또 흡연자들에게 과학에 기반한 더 나은 대안을 제공하고 또 끊임없이 몇 년 동안 리서치에 투자하고 노력하고 있는 필립 모리스가 너무 신기하기도 했고요. 또 어떤 제품인지 호기심을 가지게 됐고 또 제한된 광고 환경 속에서 여러 가지 마케팅을 시도해보는 것도 좋은 챌린지일 것 같아서 이렇게 입사를 선택하게 됐습니다. 네, 리나님 감사드립니다. 다음으로는 영재님께서도 입사를 좀 선택하신 계기나 이유가 어떤 게 있으셨을지요? 네. 한국 필립 모리스 본사에 처음 왔을 때 IFC에서 바라본 한강 뷰에 순간 마음을 많이 빼앗겼었는데요. 한강 뷰보다 더 제 마음을 뺏었던 건 필립 모리스의 수평적인 문화였습니다. 사내 직원은 모두 서로 누구누구 님으로 불리우고요. 이런 님 문화를 통해서 자연스럽게 서로를 존중하게 되는 것 같습니다. 또한 나이, 직급, 성별, 연차 등과 상관없이 본인의 노력과 성과에 대한 평가가 동등하게 이루어지기 때문에 누구든 가지고 있을 수 있는 마이너한 부분에 대해서 걱정할 필요가 없습니다. 저는 이런 평등한 문화가 주는 안정감이 매우 좋았습니다. 다른 부분에 대한 염려 없이 일만 열심히 잘하면 되기 때문에 내 미래를 꿈꾸는데도 한계가 없고 또 도전하는데도 거침이 없습니다. 네, 영지님. 생생한 또 이유와 그리고 사유 공유 주셔서 감사드립니다. 그러면은 마지막으로 저희 주인님께서도 작년에 인컴파스 입사를 좀 결심하게 되신 사연은 어떠한 것이 있었는지 공유 주시면 감사드리겠습니다. 네, 저는 우선 글로벌 업계 1위 기업에서 세일즈 업무를 배워보고 싶어서 인컴파스 인턴십을 선택하게 되었습니다. 인컴파스 프로그램 자체가 굉장히 다양한 기회를 제공한다는 점에서 매력적이고 또 실제로 제가 본 면접 중 가장 특이하고 재밌었던 면접으로 기억에 남아요. 인턴십을 진행하면서 보고 배울 점이 많은 선배들이 있어 든든했고 또 제가 노력한 만큼 기회가 많은 회사라고 느꼈어요.
무엇보다 저희 동기들이 너무 좋아서 입사를 망설이지 않았던 것 같습니다. 네, 세 분 모두 정말 이제 공감 가는 그런 이유들로 잘 공유를 주셨는데요. 이제 지원자분들께서 들으시면서 지금 바로 입사를 하고 싶은 마음이 뿜뿜 솟으실 것 같습니다. 그러면 저희 마지막으로 저희 철제 하나만 더 골라보고 질문을 찾아보도록 하겠습니다. 이번에는 주인님께서 마지막 철자 하나를 골라봐 주시겠어요? 네. 네, 저는 T 하겠습니다. 네, 퓨처의 T로 가보겠습니다. 네, T의 질문은 현재 근무 중이신 부서 및 직무의 매력은 무엇이라고 생각하실까요? 이 또한 지원자분들이 정말 궁금할 만한 질문이 아닐까 싶은데요. 그러면은 마케팅 앤 디지털 저의 리나님부터 한번 여쭤보겠습니다. 리나님 부탁드립니다. M&D에서 일하는 가장 큰 장점 중 하나는 제가 생각하기로는 정말 다양한 부서와 일을 할 수 있다는 점인 것 같아요. 그래서 한 팀에서 좀 다양한 역할을 수행하는 것은 사실 흔치 않은 일인데 M&D에서는 또 다른 분야에 있는 또 많은 분들과 일을 하고 또 창의적인 마케팅 활동을 통해 다방면의 경험을 할 수 있다는 게 제일 큰 장점인 것 같습니다. 그래서 이렇게 좀 여러 부서와 일을 하면서 협업하고 리드하는 과정에서 좀 자연스럽게 다양한 기술도 습득할 수 있고 또 능력을 키울 수 있는다는 게 제일 큰 매력 포인트인 것 같아요. 네, 정말 M&D만의 또 특별한 장점이 아닐까 싶은데요. 크로스 펑셔널한 그런 콜라보레이션이 아무래도 굉장히 주요적인 장점 중에 하나이지 않을까 싶습니다. 그러면은 우리 이제 영진님께서 느끼시는 이제 필드 세일즈 부서의 매력은 어떠한 것이 있는지 정말 궁금한데요. 공유 부탁드리겠습니다. FCU는 회사의 비즈니스를 실행하는 최전선에 있기 때문에 회사에서 이루고자 하는 스모플 피처의 변화를 가장 직접적으로 체감할 수 있는 그런 매력적인 일이라고 생각합니다. 또한 내가 내 지역에서 회사의 얼굴을 대표하기 때문에 결과에 대한 책임감도 느끼지만 좀 더불어 많은 보람을 느낍니다. 내 지역에 좀 좋은 성과가 있었다면 가장 우선적으로 박수를 받을 수 있는 업무이고 또 이를 통해서 동기부여가 확실해서 늘 도전적이고 활력 있게 일하게 됩니다. 또한 회사에서 제공되는 워킹 툴카는 개인적으로도 사용 가능하기 때문에 매우 유용하고요. 주변의 친구들이 가장 많이 부러워하는 요소입니다. 네, 영진님 감사드립니다. 네. 그러면은 저희 마지막으로 주인님께서도 느끼셨던 필드 세일즈 부서의 매력 요소를 한번 공유 부탁드려봅니다. 네. 네, 아무래도 현장에서 직접 고객을 만나는 일이다 보니 시장 상황과 또 소비자 반응을 누구보다 가장 먼저 파악할 수 있는 점이 필드 세일즈의 매력이 아닐까 싶어요. 저는 현장에 답이 있다고 생각하기 때문에 소비자 관점에서 바라보고 또 회사와 고객을 이어주는 가교 역할을 잘 해낼 때 뿌듯함을 느낍니다. 또 연차와 상관없이 의견을 낼 수 있고 또 좋은 아이디어를 제안하면 필드에서 즉각 반영된 걸 직접 볼 수 있는 게 메리트예요. 주어진 업무 바운더리 내에서 개인이 스케줄을 유동적으로 세팅할 수 있고 또 회사의 가이드라인을 준수하되 자율적으로 업무를 진행할 수 있는 점이 필드 세일즈의 매력이라고 생각합니다. 네, 세 분 답변 모두 감사드립니다. 덕분에 또 지원자분들께서 마케팅 앤 디지털, 필드 세일즈 두 직무에 대해서 더욱더 잘 알아가실 수 있을 거라 또 확신이 되는데요. 각 부서와 직무만에 이렇게 톡톡 튀는 각기 다른 매력에 지원자분들께서 많은 흥미가 벌써 생기셨을 것 같습니다. 네, 감사합니다. 다음 주제는 한국 필립모리스 회사에 대해서 더욱더 잘 알아가실 수 있는 내용의 질문들로 구성해 보았는데요. 바로 True or False, 진실 혹은 거짓 질문 시간입니다. 한국 필립모리스에 대해서 여러분들께서 아무래도 금번 체험 와비나를 통해서 상세히 알아가기 전에는 또 지원자분들께서 각기 기존의 필립모리스에 대해서 느끼시거나 좀 이해하고 계셨던 사실이나 정보들이 있으셨을 것 같아요. 그러한 내용들을 오늘 이 자리에서 저희 현직자 직원분들과 함께 생생하게 명확하게 소개해 드리려고 합니다. 그래서 오늘 진행은 이렇게 드려보려고 하는데요. 제가 일단 일련의 또 명제, 문장을 드리면 직원분들께서는 그 또 문장에 대해서, 정보에 대해서 3초 안에 true 아니면 false인지 직원분들께서 느끼시는 바에 따라 답변을 주시면 됩니다. 바로 드려보도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째
문제는 한국 필립 모리스는 흡연자만 근무 가능하다. 직원분들이 느끼시기에는 true 아니면 false일까요? 제가 신호를 드려보도록 하겠습니다. 하나, 둘, 셋. false. 네, 모두 false로 답변을 주셨는데요. 만장일치의 답변입니다. 네, 그러면 왜 그렇게 좀 답변을 주셨는지 한번 살펴보도록 하겠는데요. 이번에는 주희님, 영진님, 리나님 순으로 한번 답변을 여쭤보도록 하겠습니다. 주희님, 왜 false로 답변을 주셨을까요? 네, 일단 제가 비흡연자이고요. 저 또한 입사하기 전 이 부분이 좀 궁금했었는데 들어와 보니 비흡연자 비율이 생각보다 높아서 놀랐어요. 실제로 저희 팀에도 비흡연자 분들이 계시고 또 흡연 여부에 관계없이 업무를 진행하는데 아무 문제가 없다는 점 말씀드리고 싶습니다. 네, 주희님, 클리어한 답변 감사드립니다. 그러면은 영진님 또 false로 답변 주신 이유를 공유해 주실 수 있을까요? 네. 많은 사람들이 담배 회사를 다니면 흡연해야 하냐고 굉장히 많이 물어보시는데요. 비흡연자도 굉장히 많고 흡연을 절대 강요하지 않습니다. 네, 감사합니다. 네. 그러면은 마지막으로 리나님, 네, 비흡연자도 근무 가능한 점, 예, 어떤 이유가 있을까요? 예, 공유 부탁드립니다. 네, 사실 저는 흡연자이긴 한데 그래도 제가 알기로는 인터뷰 단계에서도 흡연자인지에 대한 여부를 물어보지 못하게 되어 있다고 저는 알고 있어요. 네, 그만큼 좀 편견 없이 모두에게 좀 이퀄한 그런 기회가 있다는 뜻인 것 같고 실제로도 저희 지금 M&D 부서만 해도 저희 대부분이 비흡연자이십니다. 네, 세 분 모두 답변 감사드립니다. 네, 지원자 여러분, 저희 한국 필립 모리스는 흡연자, 비흡연자 모두 상관없이 모든 백그라운드의 후보자께서, 지원자께서 입사 가능하신 점 다시 한번 참고 부탁드리겠습니다. 다음 질문은 한국 필립 모리스는 유학파를 선호한다. 또 궁금한 질문인데요. 네, 그러면 하나, 둘, 셋 가보도록 하겠습니다. 하나, 둘, 셋! 이번에도 만장일치인데요. 그러면은 아무래도 이제 지원자분들께서 느끼시기에 글로벌 외국계 회사인 한국 필립 모리스는 아무래도 영어를 유창하게 하시는 후보자분들을 또 선호하고 직원분들이 근무를 하실 것 같다는 생각이 들 수도 있을 것 같은데 이번에도 그러면은 주희님, 영재님, 리나님 순으로 false라고 답변하신 이유를 들어보도록 하겠습니다. 네, 한국 필립 모리스에는 정말 다양한 배경을 가진 개성이 넘치는 분들이 근무하고 있습니다. 국내파, 유학파 할 것 없이 또 전공과 무관하게 공동의 목표를 위해 일하는 일달러 분들이 좀 많은 것 같습니다. 네, 주인님 감사합니다. 그러면은 영주님께서도 한번 false에 대한 이유를 공유 부탁드리겠습니다. 영어에 능통하면 업무를 하는데 좀 유리할 수는 있겠다는 생각이 듭니다. 하지만 특별히 유학파를 선호하는지는 느끼지 못했습니다. 네, 감사합니다. 마지막으로 리나님, M&D 부서에서는 또 어떠한지 궁금합니다. 네. 사실 영어를 엄청 많이 쓰긴 해요. 그래서 저희가 영어를 많이 쓰는 회사이긴 하지만 근데 그렇다고 해서 유학파가 좀 말도 안 되게 많다거나 유학파를 더 선호한다거나 그런 느낌을 받은 적은 없고요. 비유학파인 분들도 많고 정말 다양한 배경의 인재가 좀 자유롭게 근무를 할 수 있는 환경을 만들어준다는 게 필립 모리스의 좀 장점인 것 같아요. 네, 세 분 답변 감사드립니다. 이렇게 좀 부서별, 직무별로 약간의 차이는 있을 수 있지만 공통적으로는 정말 다양한 백그라운드와 배경의 다양한 지원자분들께서, 입사자분들께서 모두 이제 문제없이 원활하게 잘 또 근무를 하실 수 있다는 점이 요지이지 않을까 싶은데요. 사실 또 이제 채용 담당자로서 또 제가 느끼기에도 저희는 이제 유학파를 선호한다기보다는 정말 그런 배경에 상관없이 다양한 입사자분들을 환영하고 있습니다. 그러면은 이제 마지막 True or False 질문으로 가보도록 하겠습니다. 한국 필립 모리스는 복지 끝판왕이다. 이것도 굉장히 흥미로운 질문인데요. 그러면은 카운트 하겠습니다. 하나, 둘, 셋! Yes. True. yes 또는 true 하면은 이제 모두 다 또 답변이 한 번 더 일치하셨네요. 역시 저희는
원팀인 것 같습니다. 이심전심 마음이 통했던 것 같은데요. 그러면은 필립 모리스의 복지가 또 이제 다른 회사에 비해서 어떤 좀 차별적인 요소가 있는지 정말 궁금한데요. 이번에도 주인님, 영진님, 리나님 순으로 여쭤보도록 할게요. 네, 주인님 부탁드립니다. 네, 저는 건강보험료를 전액 지원해주는 회사가 있다는 게 좀 놀라웠고요. 또 연간 주어지는 복지 포인트도 쏠쏠합니다. 이 외에도 필드 세일즈 직무는 업무용 차량이 제공된다는 점이 굉장히 만족스럽습니다. 네, 감사합니다. 영진님, 예, 부탁드립니다. 필립 모리스 복지 중에서 저는 복지 카드를 제일 자랑으로 삼고 싶습니다. 1년에 1회 복지 카드에 금액이 충전되는데요. 작은 금액이 아니어서 충전 기간이 도래하면 보너스 받는 기분으로 기다리곤 합니다. 네, 복지카드 정말 직원분들이 만족하시는 복리후생 중에 또 하나이죠. 예. 그리고 리나님 마지막으로 예, 복지에 대해서 공유 부탁드립니다. 사실 제가 경력직으로 들어와서 좀 제일 만족했던 부분이 전에 다니던 어느 회사보다 좀 복지가 좋았다는 점인데요. 특히 주변에서 제일 많이 부러워하는 부분은 방금 영진님 말씀하신 저희 복지카드. 그래서 이거를 현금처럼 사용할 수 있다는 게 제일 큰 장점인 것 같고, 이거와 더불어 저희 4.5일 근무제도 큰 복지인 것 같습니다. 네, 리나님 공유 감사드립니다. 네. 저희 4.5일 근무제 같은 경우에는 또 이제 서울 여의도 본사에서 근무하시는 직원분들을 대상으로 제공되는 이제 복리후생인데요. 이제 그 월요일부터 목요일까지는 9 to 7으로 근무를 하시면서 금요일엔 또 9 to 1으로 이제 이렇게 4시간 오전 근무만 이제 진행을 하시는 그런 또 이제 근무 제도라고 봐주시면 되실 것 같습니다. 세 분 다시 한번 말씀 감사드리고요. 한국 필립 모리스는 또 일하기 좋은 회사로서 직원분들께서 긍정적으로 업무와 삶을 유지하실 수 있는 그런 다양한 문화와 환경이 마련되어 있어요. 그래서 다시 한번 세 분 답변 감사드립니다. 네, 다음으로는 OX 퀴즈 시간입니다. 제가 드리는 질문에 있어서 하나, 둘, 셋 하면은 준비되어 있는 OX 팻말을 들어주시면 감사드리겠습니다. 자, 그러면 바로 시작해 볼 텐데요. 먼저 첫 번째 질문은 나는 업무적으로 영어를 많이 사용한다. 하나, 둘, 셋! 오! 이번에는 마케팅 앤 디지털과 그리고 필드 세일즈 증과 각 다른 답변으로 나뉘었는데요. 그러면 먼저 리나님부터 먼저 O라고 답변을 주셨는데 한번 설명을 부탁드리겠습니다. 네, 마케팅 팀 특성상 사실 보고할 일도 되게 많고 또 외국계 회사이다 보니 저희 본사와 일해야 되는 일이 되게 많아요. 그래서 영어를 좀 많이 쓰는 편이긴 한데 그리고 추가로 저희 회사에 외국인 분들도 되게 많이 같이 일하고 계셔서 또 영어를 더 많이 쓰게 되는 것 같습니다. 네, 감사합니다, 리나님. 그러면은 필드 세일즈 직무의 경우에는 또 X라고 팻말을 들어주셨는데요. 먼저 영진님부터 이제 소개를 해주시면 감사드리겠습니다. FC에는 영어를 사용할 일이 많이 없어서 영어에 대한 부담이 매우 적습니다. 예, 간단하게 대답드리겠습니다. 네, 감사합니다. 주인님, 예, 부탁드립니다. 네, 동일하게 현장에서 고객을 컨택하고 또 소매점 관리가 주요 업무이다 보니 영어를 쓸 일은 드물다고 보시면 됩니다. 네, 세 분 명쾌한 답변 감사드립니다. 또 이렇게 직무와 또 업무 성격에 따라 각기 또 영어 사용량이 다른 점, 네, 잘 참고하였는데요. 그러면은 다음 질문을 들어가 보도록 하겠습니다. 한국 필립 모리스를 내 친구, 지인에게 추천하고 싶다. 하나, 둘, 셋! 오! 다시 한번 마음이 통했는데요. 자, 그러면 이번에는 영진님, 리나님, 주인님 순으로 제가 여쭤보도록 하겠습니다. 영진님, 예, 소개 부탁드립니다. 네, 저는 주변 지인들에게 추천 점수 10점 만점에 10점을 드리고 싶습니다. 친구들이 필립 모리스에서 성장을 경험시켜주고 싶습니다. 네, 영진님, 감사드립니다. 그러면은 리나님, 혹시 추천 이유는 또 어떻게 되시는지 궁금합니다. 네.
저는 항상 주변에 추천을 하고 있고요. 지금도 복지도 좋지만 근무 환경, 같이 일하는 동료, 그리고 특히 저희 ways of working이 너무 잘 맞아서 저는 좋은 자리가 나면 항상 추천을 해주고 있습니다. 네, 감사합니다, 리나님. 마지막으로 주인님, 추천하고 싶으신 이유 공유 부탁드립니다. 네, 저는 기회가 많고 좀 성장할 수 있는 회사에서 일하고 싶다고 늘 생각해왔어요. 실제로 한국 필립 모리스에 입사를 해보니 제 가치관과 잘 맞아서 만족하고 다니고 있습니다. 복지도 좋고 또 사람들도 좋은 회사여서 주변 사람에게 자신 있게 추천할 수 있습니다. 네, 세 분 이렇게 또 필립 모리스에 대해서 다양한 또 추천 사유들을 공유 주셨는데요. 입사제 지원자분들께서 당장 입사를 하고 싶은 마음이 들 것 같습니다. 그러면은 세 분 다시 한번 감사드리고요. 마지막으로는 또 인컴파스 인턴십 지원을 준비하고 있는 우리 지원자분들에게 응원의 메시지를 간단히 주시면 좋을 것 같아요. 우리 지원자분들께 굉장히 큰 격려가 될 것 같습니다. 그러면은 먼저 영진님부터 응원의 메시지 부탁드립니다. 네. 본인의 미래에 대해서 욕심이 있는 분이시라면 필립 모리스는 정말 많은 기회들이 열려있는 회사입니다. 필립 모리스에서 회사의 성장과 더불어 나의 성장을 체험하시길 바랍니다. 네, 감사합니다. 리나님 부탁드립니다. 저는 자신감을 갖고 적극적으로 지원을 해보라는 말씀을 드리고 싶고요. 담배 회사에 대해 사실 주변 편견이 좀 안 좋을 수도 있지만 저는 회사의 이런 스모크 프리 비전을 향해 모두 다 같이 원팀으로 일한다는 게 저에게는 너무나도 의미가 있는 일이어서 담배 회사라 해도 경험해 볼 수 있고 또 시도해 볼 수 있는 일이 너무나도 다양하고 또 나를 성장시킬 수 있는 회사라고 생각해서 자신감을 갖고 꼭 지원을 해보라는 말씀을 드리고 싶습니다. 네, 리나님. 굉장히 격찬 또 응원의 메시지 감사드리고요. 마지막으로 주인님 또 격려의 메시지 부탁드리겠습니다. 네, 제가 작년에 가장 잘한 일이 인컴파스에 조인한 게 아닐까 싶은데요. 다 떠나서 프로그램 정말 유익하고 재밌습니다. 한국 필립 모리스에 좋은 선배들이 많으니 꼭 조인하셔서 필드에서 뵀으면 좋겠습니다. 많이 많이 지원해주세요. 네, 세 분 정말 감사드립니다. 우리 또 지원자 여러분들께서 이러한 현직자 그리고 선배 직원들의 든든한 메시지와 함께 자신 있게 많은 도전 정신과 함께 지원 주시면 감사드리겠습니다. 그러면 저희는 이렇게 직원과의 토크쇼인 미래그릿 세션을 통해서 마케팅 앤 디지털 직무와 그리고 필드 세일즈 직무에 대해서 알아보았는데요. 이외에도 한국 필립 모리스 회사와 그리고 또 현직자 직원분들을 통한 또 생생한 이야기와 많은 꿀팁, 응원의 메시지까지 들어보았습니다. 리나님, 영진님, 주인님 모두 이렇게 세 분 소중한 자리 함께 해주셔서 다시 한번 진심으로 감사드립니다. 감사합니다. 감사합니다. Last but not least, 이번 체험 설명의 마지막 순서로서 여러분들께서 가장 궁금하실 만한 질문만 모두 모아서 답변 드리는 시간을 마련해 보았습니다. 이번 FAQ 세션은 채용팀의 장세연님, 김세빈님 두 분께서 진행 주실 텐데요. 안녕하세요, 세빈님, 세연님. 진행 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 채용팀 장세연입니다. 앞서 채용팀의 벨라님과 또 다양한 부서의 현직자분들께서 근본 인컴파스 인턴십과 관련해 유용한 정보와 꿀팁들을 전해주셨는데요. 이번에는 또 많은 지원자분들이 궁금해하시는 사항들을 정리해 답변해드리는 시간을 가져보려고 합니다. 답변은 함께 채용팀에서 근무하시는 김세빈님께서 해주실 예정입니다. 안녕하세요, 세빈님. 네, 안녕하세요, 세연님. 이번에도 지원자분들께서 많은 질문을 주셨는데요. 제가 그분들을 대신해서 한번 질문을 드려보려고 합니다. 먼저 이전에 한국 필립 모리스에 지원하셨다가 불합격하신 분들의 경우 따로 지원 제약 같은 게 있을까요? 당연히 없습니다. 제약 없이 모두 지원 가능하시고요. 이전에 한국 필립 모리스에 지원하신 이력으로 인해서 불이익은 전혀 받지 않습니다. 네, 너무 다행이네요. 또 재도전을 희망하시는 분들에게는 좋은 소식인 것 같습니다. 그나저나 인컴파스 지원 방식이 또 다른 인턴십과는 특별한
다른 점이 있다고 들었는데요. 이력서도 제출하지 않고 또 영어 성적도 제출하지 않는데 그러면 제출이 필요한 서류가 따로 있을까요? 지원자분들께서 필수로 제출 주셔야 하는 서류는 없습니다. 세연님께서 앞서 말씀 주신 것처럼 인컴파스는 서류 제출이 필요 없는 인턴십 프로그램으로 지원 시 시스템상 기본 인적사항만 기입해 주시면 됩니다. 물론 희망하신다면 레주메 제출하셔도 무방하지만 가점 대상은 아닙니다. 네, 대부분 또 1000자 이상의 자소서를 써야 하는 경우가 많은데 또 정말 쉽게 지원이 가능한 것 같습니다. 그런데 세빈님, 그렇다면 지원 이후에 각 채용 전형은 또 단계별로 어떤 방식으로 진행이 되는 건가요? 우선 인컴파스는 크게 3가지 단계로 진행이 될 예정입니다. 홈페이지 지원 접수 1차 디지털 인터뷰, 그리고 2차 온라인 인적성 시험, 그리고 이걸 모두 통과한 분들을 대상으로 최종 온그라운드 어세스먼트가 진행이 될 예정입니다. 여기서 온그라운드 어세스먼트는 최종 그룹 면접 단계로서 비즈니스 케이스, 팀 액티비티 등을 진행하면서 이와 동시에 다른 지원자들 및 한국 필립 모리스 직원들과 함께 자유롭게 소통하실 수 있는 자리입니다. 네, 감사합니다. 그런데 여기서 디지털 인터뷰는 좀 굉장히 생소한 전형인 것 같아요. 어떤 방식으로 진행이 되나요? 디지털 인터뷰는 온라인 비디오 녹화 면접이라고 생각해 주시면 되는데요. 총 3개의 질문에 대해서 여러분의 답변이 녹화되어서 제출이 될 예정입니다. 이건 영어 스피킹 테스트, 토익 스피킹이나 오픽 같은 시험과 유사한 방식으로 진행이 된다고 보시면 되는데요. 모든 답변을 영어로 해주셔야 합니다. 하지만 이건 영어 실력 평가가 아니라 실제 면접 전형임을 유념해서 답변해 주시면 될 것 같습니다. 네, 또 이런 전형들을 거쳐서 인턴으로 입사를 하시게 되는 거군요. 그렇다면 최종 합격을 하신 인턴분들은 또 어떻게 부서 배치를 받으시게 되나요? 혹시 최초 지원한 부서와 또 다른 부서에 배정이 될 수도 있을까요? 최종 부서 배치는 전체 평가 프로세스가 마친 후에 내부 평가를 통해서 결정이 됩니다. 따라서 최초 지원한 부서와 다른 부서에 배치될 수도 있지만 관련해서는 최종 합격자분들에게 사전에 공유해 드릴 예정입니다. 네, 답변 감사합니다, 세빈님. 그러면 혹시 지원자분들께 어필하고픈 한국 필립 모리스만의 기업 문화가 따로 있을까요? 물론입니다. 한국 필립 모리스에서는 서로를 직급이 아닌 님 호칭을 사용하는 수평적인 문화를 지향하고 있습니다. 직급이나 경력 상관없이 모든 직원분들이 본인의 영역에 있어서 전문가로서 자유롭게 의견을 개진하고 또 기여할 수 있는 환경을 만들고자 하는 노력이죠. 또한 직원 중심의 인사 경영 방식을 인정받아서 저명한 탑 인플로이어 인증을 무려 4년 연속으로 받고 있습니다. 4년 연속이나 우수 고용주 인증을 받는다는 건 정말 다시 한번 대단한 것 같아요. 확실히 한국 필립 모리스에서 일하면서 이런 게 수평적인 업무 환경이구나 하고 느끼는 순간들이 굉장히 많은 것 같습니다. 그렇다면 혹시 지원서 최종 제출을 하고 난 뒤에 갑자기 수정하고 싶은 사항이 생긴다면 또 수정이 가능할까요? 네, 물론 가능합니다. 수정하고 싶은 내용이 있으시다면 지금 화면에 보이는 resourcing.pmk@pmi.com 메일로 보내주시면 됩니다. 다만 지원 시 작성한 성함과 이메일 주소도 같이 적어주시는 것도 꼭 잊지 마시길 바랍니다. 네, 자세한 답변 정말 감사합니다. 세빈님, 이렇게 지금까지 지원자분들께서 많이 문의 주시는 내용들에 대해서 또 상세하게 답변 드리는 시간을 가져보았는데요. 저희는 지원 방법도 매우 간단하니 또 모두들 꼭 지원 시기 놓치지 마시고 지원해 보시는 건 어떨까요? 여러분들을 한국 필립 모리스에서 다시 뵙게 될 날을 기다리면서 저희는 여기서 인사드리겠습니다. 감사합니다. 세연님, 세빈님, 이렇게 핵심적인 내용을 이해하기 쉽게 명쾌하게 잘 답변해 주신 것 같습니다. 지원자 여러분들께서도 지원하시는데 좋은 참고가 되셨기를 바라겠습니다. 자, 이것으로 2023년 한국 필립 모리스 채용 전환형 인턴십 프로그램 인콤파스 채용 설명회는 마무리를 드리려고 하는데요. 인콤파스 인턴십에 대해 궁금하신 점이 있다면 지금 이 화면에 보이시는 www.makehistory-pmk.com에서 모든 내용을 확인하실 수 있습니다.
인턴십 지원이나 절차에 있어 궁금하신 점이 있다면 마찬가지로 화면에 보이시는 저희 채용팀 이메일 주소로 문을 주시면 감사드리겠습니다. 스펙이 아닌 여러분이 어떠한 분인지가 정말 궁금한 한국 필립 모리스 인컴파스 인턴십 프로그램 많은 지원과 관심 부탁드리겠습니다. Just be yourself and see you at Philip Morris Korea Encompass Internship. 그러면 여러분 지금 모습 그대로 우리 모두 한국 필립 모리스에서 만나요.